Okay, sir. Okay, you start பண்ணலாம் பரத். A warm and fresh morning to all my friends and dignitaries present here. Myself, Bharat K, Mechanical Engineering, Ramco Institute of Technology, MSS. Let us all commence the session by paying our tribute to our mother tongue. Time for Tamil Thai Valkai. Thank you, Brother Sridharan. Technical support, NSS RIT. Now, I'd like to call upon my brother Balaji from Final Year Automobile Engineering, BAT campus, to deliver welcome address. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்க. I am very happy to deliver welcome address of today's event. உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே. These golden lines from Tirumular in Tirumandiram states the importance of our physical health. In this pandemic, most of us suffer physically and mentally. But in our motherland, India, we have solution for every problem. One such solution is yoga and meditation, one of the precious gifts from our ancestors to the entire humanity. We are gathering here for celebrating the 7th International Yoga Day and learn something new to improve our health. First of all, I am very happy to welcome today's resource person, our Guru, PDRR Dr. P. Mani, Assistant Professor in Physics, Anna University, BIT Campus Trichy, and Yoga Trainer to this meeting. Welcome, sir. It's my honor to welcome Dr. L. Ganesh, Principal, Ramco Institute of Technology, and Dr. S. Raja Karnagaran, Vice Principal, Ramco Institute of Technology. I feel very happy to welcome event convener Dr. R. Basarikodi and faculty coordinator Dr. P. Thiru Ramanathan, NSS Program Officer. Welcome, sir. I am very happy to welcome Krishna Kumar and Bharat, student coordinators from Ramco Institute of Technology. Welcome, guys. And Protractor N. Krishna Kumar and Protractor S. Vishal, student coordinators from Rotaract Club of Anna University. Welcome, you guys. Then I welcome all the staff, dignitaries, and participants to this meet. Welcome all, guys. Thank you. Thank you, Senior. Now let's turn the light to see who's the star of the session. I kindly request my brother Krishna Kumar, Civil First Year BAT campus, to give chief guest introduction. Good morning, everyone. On this special occasion, now I would like to welcome our chief guest, Dr. P. Manisar, Assistant Professor in Physics Department, Anna University, Trichy. And his professional experience: Assistant Professor at Anna University, Tiruchirappalli, and Periyar Maniammal University and KM College, Adinapuram. And additional portfolios: former deputy controller of examination, Anna University of Technology, Tirchi, and former coordinator Yoga Center, AUT, and former deputy warden Men's Hostel, coordinator students cooperative store, faculty advisor of Rotaract Club. And his awards and honors: international awards received for outstanding service as district Rotaract representative, Rotary International District, 3210. The region covers southern region of Tamil Nadu and Kerala. The three best awards: second at international conference and national conference best presenter among the participants of UGC sponsored orientation course organized by Academic Staff College, Bharatidasan University, Tiruchirappalli course, and completed with A grade. Prestigious moment:
A week with excellence Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India, on the eve of Pura review and Rashtrapati Bhavan, New Delhi. Worked as Deputy Director of Periyar Pura, providing providing urban providing urban amenities in rural areas. Dr. Kalam's Vision 2020 scheme under his great leadership and National Service Scheme, an active student member of NSS as a NSS program officer. Officer organized special campus, joined special camp, national integration camps, and received a grant for 3,000 from Government of India. Seminars and general orientation courses attend 8 special campus conducted 4. Now I call upon Dr. P. Mani sir to deliver his speech. Thank you, Krishna Kumar. Thank you. And people, we have gathered here to have a session about power of breath, Suhamana Swasam. With no further ado, let's all jump into the session with a few instructions. Once you have entered the webinar, kindly mute your mic and turn off the video options, since it will enhance the quality of the webinar session. You can rejoin the session with the same link if there are any connectivity failures. Participants can clarify your doubts by the end of the session, and the post box is open for your queries. Save your questions, and there will be a feedback session by the end. Kindly post your queries in the chat box and it will be answered. Now, I formally hand over the session to the star. Mani sir, kindly take over, sir. Yes. Thanks a lot. Can you see my screen? Visible, sir? Can you see presentation? Yeah, thank you. தோன்று எழுந்ததன் என்று பிறந்தவள் இவள் என்றுணர்லாம் எங்கள் தாய். எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கை முழங்கு. குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகை ஷண்முகனே. Respected and revered shamans of the Great Institute, Institute of Technology, founder chairman as well as present chairman, prestigious and prominent Real Ganesan and vice principal Dr. S. Karan of this institute, benevolent and beloved ECA coordinator, this dedicated and devoted NSS program officer Dr. P. Thiruramanathan of this institute, spectacular and splendid art of Anna University and Ram Institute of Technology, especially Rotractor President Balaji, Rotractor Secretary G. Mulidhar, Rotractor N. Krishna Kumar, Rotractor S. Vishal, and other Rotractors of Rotary Club of University, and student volunteers of Ram Institute of Technology, Rajapalayam, Mr. A. Krishna Kumar, Mr. K. Bharat, and historical and harmonious participants. Wonderful program. Let me take this. Unmute. Let me take this opportunity to thank the institutions educate me. Also, the institutions appointed me. I thank Honorable Vice Chancellor, Registrar, Dean, and Professors and Head of my institute. Also, Ramco Institute of Technology. Now we are entering into the session, Power of Breathe, Suhamana Swasam. நம்ம ஒரு நாளும் சுவாசிச்சுட்டே இருக்கோம். அந்த சுவாசத்தினுடைய பவர் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம்.
அதை சுகமான சுவாசமாக மாற்றி அதை முழு பவரோட பயன்படுத்தணும்னா நமக்கு வியாதிகள் எதுவுமே வராது. அதை பற்றி தான் இன்றைக்கு பார்க்கிறதுக்கும் நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த அற்புதமான கலை நமக்கு திருமந்திரம் வழங்கிய திருமூலர், யோக சூத்ராஸ் வழங்கிய பதஞ்சலி அவர்களுக்கெல்லாம் வணக்கம் செலுத்துகிறோம். I formally welcome all of you to the session on power of I love you. ஆன்சர் வந்து இதுதான். அதனாலதான் நீங்க எல்லாரும் இங்க நம்மளோட சேர்ந்து இருக்கீங்க. I want to share one of my precious moment in my life where I worked under the leadership of His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam. And this is Dr. A. Sevadanu Pillai, Government of India's DRDO Chief, as well as CEO of BrahMos Aerospace Corporate Office, which is situated in Delhi, who is handling the missile BrahMos. BrahMos is the combination of Brahmaputra and Moscow, two giants of the world. Moscow is Russia. ரெண்டு நாட்டினுடைய கொலாபரேஷன்ல உருவான மிசைல், அருமையான மிசைல். உலகத்துல வேறு எந்த நாட்டிலையும் இந்த மாதிரியான மிசைல் கிடையாது. நம்ம இந்தியர்கள் எல்லாருமே காலரை தூக்கிட்டு உட்கார்ந்துக்கலாம். அந்த மிசைல் கார்பரேட் ஆபீஸுக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது. நீங்க எல்லாருமே ரோட்ராக்டர்ஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி, NSS ஆக இருந்தாலும் சரி, இந்த ஆபீஸுக்கு நீங்க போய் பார்க்கலாம். அவங்க கொடுக்கக்கூடிய டெமோ பார்க்கலாம். இந்தியனாக பிறந்ததற்குரிய பெருமையை முழுமையாக அங்க போய் அனுபவிக்கலாம். இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் நம்ம திருராமன் கேளுங்க, NSS வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் சார் அப்படின்னு சொல்லி. இஃப் பாசிபிள் we will join with you. போய் பார்க்கலாம் பெருமைக்குரிய இடத்தை. அந்த பெருமிதத்தோடு நம்முடைய உலக யோகா தின செலிப்ரேஷனுக்குள்ள நுழைகிறோம். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவினுடைய முன்னெடுப்புல ஐக்கிய நாடுமை 175 நாடுகளுடைய கோ-ஸ்பான்சர்ஸோட இந்த தினத்தை, அதாவது 21 ஜூனை உலக யோகா தினமாக கொண்டாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சு ஏனதாக 175 நாள் இதை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த தீர்மானத்தை பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 23 நார்த் அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸ், 11 சவுத் அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸ், 46 ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ், ஓசியானியா கண்ட்ரிஸ் 12, 42 யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் 40 ஏசியன் கண்ட்ரிஸ் முழு மனதாக இதை நிறைவேற்றி இருக்காங்க. ஸோ பிரமாதமான ஒரு லோகோ இதுக்கு டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அர்த்தம் உண்டு. நீங்க வெப்சைட்ல பாருங்க, அருமையான விளக்கங்களோடு இது இருக்கும். ரைட், இந்த விதமான கொண்டத்தில் நம்ம எல்லாம் இணைந்திருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியான விஷயம். ஸோ பவர் ஆஃப் பிரீத் பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிசைன் பண்ணப்பட்ட ஒரு கோர்ஸ். இந்த கோர்ஸ்ல இதுதான் கண்டென்ட், இதுதான் பார்க்க போறோம். ஓம் சாண்டிங், வாட்டர் தெரபி, ஆயில் புல்லிங் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல கொடுக்க போறோம். ஏன் இந்த வாட்டர் தெரபி இதோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, பிராணாயாமா பண்ணும்போது இந்த ஹோல் சிஸ்டமே ஹீட் ஆகும். ஹீட் ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக தான் வாட்டர் தெரபியை இதோட கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஒன்றும் இல்லை, நீங்க உங்க கையை இப்படி எடுத்துட்டு ஊதி பாருங்க. உள்ளங்கையில உங்களுடைய வெப்பத்தை ஃபீல் பண்ணலாம். மூச்சு பயிற்சி பண்ணும்போது அதே தான், உங்க ஹோல் சிஸ்டமுமே இந்த காற்றினுடைய உராய்வினால அதிகப்படியான காற்று உள்ள போய் பாடி ஹீட் ஆகும். இந்த வாட்டர் தெரபி ரொம்ப நல்லது. ஆயில் புல்லிங் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் பார்க்க போறோம், அதனால அதையும் சேர்த்து இதுல பாக்குறோம். தென் பிரீதிங் டெக்னிக்ஸ், சுவாசம்னா என்ன, அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அதெல்லாம் பத்தி பார்க்க போறோம். சில முத்திரைகள் பத்தி பார்க்க போறோம். ஏகப்பட்ட முத்திரைகள் இருக்கு, அதுல முத்திரைகள் பத்தி பார்க்க போறோம். தென் செக்ஷனல் பிரீதிங், நம்ம பார்ட் பை பார்ட்டாக நம்முடைய லங்ஸை பிரிச்சு அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க போறோம், அதை பத்தி பார்க்க போறோம். தென் ஃபைனலா எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கக்கூடிய சூரியன் யோகா பத்தி பார்க்கிறோம். ஃபைனலி we are going to relax ourselves by சாந்தி ஆசனா. இதுதான் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு ஷெட்யூல். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் காம்பனன்ட் ஆஃப் எனி டைப் ஆஃப் யோகிக் பிராக்டிஸ், சாண்டிங் ஓம். யோகா
அப்படின்னா யுஜ் அப்படின்ற வேர்ட்ல இருந்து வந்து யுஜ் அப்படின்னா கெட் கனெக்டட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை. அந்த கெட் கனெக்டட் அப்படின்றது எதோட கனெக்டடா இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒரு புள்ளி, பிரபஞ்சத்தோட கனெக்டடா அப்படின்னு சொல்றதுதான் யுஜ் அப்படின்றது. உங்களுக்கு தெரியும், பஞ்சபூதங்களால் ஆகியதுதான் இந்த உடம்பு. உடம்புமே பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. அந்த பஞ்சபூதங்கள் நம்ம உடம்போடு சேர்ந்து முறையாக இயங்குகின்ற பொழுது உடம்பு நல்ல அதிர்வு மேற்கொள்ளும். பாசிட்டிவேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த நல்ல அதிர்வை மேற்கொள்ளும். ஏற்படுத்துவதற்கு ஒரு நல்ல இணைப்பாக நம்ம எப்படி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம சிக்னல் எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம், அது மாதிரி இந்த ஓம் வந்து நம்மளை குயிக்கா விரைவாக கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மீடியம். அதனாலதான் அதை நம்ம உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம். உப்கீத் பிராணாயாமா அப்படின்றாங்க. ஓம் உச்சரிக்கிறத உப்கீத் பிராணாயாமா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்திற்கானதாக பார்க்கப்படுகிறதா அப்படின்னா இல்லை. இது உலகத்திற்கே பொதுவான ஒரு விஷயம். இதை நீங்க ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களுடைய இடது கையை குழிவாகவும் வலது கையை வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு காதுல வச்சு கேளுங்க. கேட்டீங்கன்னா அங்க ஒரு சவுண்டு கேட்கும். வச்சு கேட்டு பாருங்க. அந்த சவுண்ட் இயற்கையினுடைய சப்தம், இயற்கை நாதம், இயற்கை மூச்சு விடக்கூடிய சப்தத்தை நீங்க கேட்குறீங்க. அந்த சப்தம் நீங்க கடற்கரைக்கு போகும்போது கேட்கலாம், மலைப்பாங்கான பகுதிகளுக்கு போகும்போது கேட்கலாம், உங்க வீட்டு மொட்டை மாடிக்கு போனா கூட அந்த சப்தத்தை உங்களால். ரைட்? the voice of nature, sound of nature. எல்லா இடங்கள் இருக்கக்கூடியதை நம்ம அதோட ஒன்றிணைகிறோம். பிசிக்ஸ்ல ரெசனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஃப்ரீக்வன்சியை, அதாவது அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்ட உள்ளது அண்டத்தில் சொல்லுவாங்க. பெரிய மேக்னெட்டோட மேக்னெட், பெரிய மேக்னெட்ன்றது எர்த் மேக்னெட். அந்த பெரிய எர்த் மேக்னெட்டோட இந்த பாடி சின்ன மேக்னெட், அதை கனெக்ட் பண்றதுக்கான டெக்னாலஜி தான் இது. ஸோ சிம்பிள் டெக்னாலஜி. இந்த ஓமை சாண்ட் பண்றதன் மூலமாக நம்மளை இந்த பஞ்சபூதங்களோட எளிதாக இணைத்து கொள்ள முடியும். ரைட்டுங்களா? இது ஒவ்வொரு மதத்திலையுமே வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஆமன் அப்படின்னு சொல்லி கிறிஸ்டியானிட்டியில சொல்லுவாங்க, ஆமீன் அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாம்ல சொல்லுவாங்க. இந்த சவுண்டு தான் முக்கியம். அது எப்படி உச்சரிக்கப்பட்டாலும் அப்படின்றத விட கரெக்டா இந்த சவுண்டு வந்து எல்லாருமே கொஞ்சம் வித்தியாசத்தோட எடுத்துருக்காங்க. ஆ உ இம் இந்த மூணையுமே தனித்தனியா நம்ம உச்சரிக்கும் போது நமக்கு முழுமையான பலன் கிடைக்குது அப்படின்றாங்க. அது வர்ற மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தருமே அதை வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, சீக்ரெட் ஆஃப் டெம்பிள்ஸ் எனர்ஜி. சீக்ரெட் ஆஃப் டெம்பிள்ஸ் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, ஒவ்வொரு கோவில்லையும் நம்ம போகும்போது அமைதியான சூழல், ஒரு கூலா இருக்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்லாம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, அங்க இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் எப்படி பிரபஞ்சத்துல இருந்து ஈர்த்து நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்னா, அங்க வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த மந்திர சொல்லினுடைய படங்கள் தான். இங்க நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்க. இது வந்து சிலையுடைய அடிப்பகுதியில வைத்திருக்கலாம். கோயில் ஆக இருக்கட்டும், மசூதியாக இருக்கட்டும், அல்லது தேவாலயமாக இருந்தாலும் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு பிரமிடல் ஸ்ட்ரக்சர், பேசிக்கா பிரமிடல் ஸ்ட்ரக்சர். அது டூமா இருக்கலாம், அல்லது ஒரு கூம்பு வடிவமாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒண்ணு. ஆனா கான்செப்ட் வந்து பிரமிடல் ஸ்ட்ரக்சர். அதுதான் அந்த எனர்ஜியை வாங்கி கருவறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிலையின் கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த எந்திரத்தின் மீது பட்டு, அந்த கருங்கல் சிலை அப்படின்றது வந்து பெர்ஃபெக்ட் பிளாக் பாடி. பிசிக்ஸ் நம்ம படிப்போம், ரைட்? அந்த பெர்ஃபெக்ட் பிளாக் பாடி பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை பூரா வாங்கி நமக்கு கொடுக்குது. ஆற்றலாக நம்ம அந்த கல்லிற்கு முன்பாக போய் நிற்கும் போது நமக்கு அந்த ஆற்றல் கொடுக்கப்படுகிறது. பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் நமக்குள்ள ஏற்றிக்கொள்ளப்படுகிறது. ரைட்டுங்களா? ஸோ இததான் வேவ்ஸ் பிகம் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிசிக்ஸ்ல. அந்த பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணி தான் சவுண்ட் வேவை, அந்த மந்திரங்கள், ஓம் சொல்ற அந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது இருக்கக்கூடிய வேவ்ஸ், அந்த அலைகளை, அதிர்வு அலைகளை
எம்பெட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இது நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்ரீயந்திர மண்டலா அண்ட் டோனாஸ்கோப். Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Go ahead, sir. யா ஒரு சவுண்ட் வித்தியாசமா கேட்டது, அதனால தான் எதுவும். எஸ் சார், எஸ் சார். பிரசன்டேஷன் மட்டும் வரல. ஓகே, ஆர் யூ கெட்டிங் ஃபுல் ஸ்க்ரீன்? அப்படியா, இப்போ வருதான்னு பாருங்க. வரலைன்னா சொல்லுங்க, திரும்ப நம்ம ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடலாம். இல்ல சார், ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணும் சார் மறுபடியும். ஓகே, ஓகேப்பா. பாலாஜி வருதான்னு பாருப்பா. நோ சார், வரல சார். பட் கனெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா? கனெக்ஷன் இருக்கு சார். ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு? பவர் பாயிண்ட்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஸ்கிரீன் தெரியுதா? சார் அகைன் என்ன ஷேர் பண்ணுங்க சார். உங்க ஃபேஸ் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் சார். ஓகே, இப்போ நான் ஷேர் பண்றேன். ஓகே, அகைன் ஷேர் பண்ணுங்க சார். ஓகே, குட். ஷேர் பண்ணிருக்கேன். வந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க, நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே சார், வெயிட் ஃபார் 1 மினிட் சார். கொஞ்சம் ஸ்லோ, நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் ஸ்லோவா இருக்கும் சார். வந்துரும் சார். ஓகே 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 ஓகே. இந்த படம் முக்கியம், அதனால தான் நான் படத்துக்கு ரொம்ப மேனேஜர். ஃபுல் ஸ்கிரீன் வந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க, நம்ம ஃப்ளோ போயிடலாம். ஓகே சார், ஷேர் சார், ஷேர் சார். வந்துருச்சுங்களா? இல்ல இப்ப வந்துகிட்டு இருக்கு சார். ஒரு 1 மினிட் சார், வந்துகிட்டு இருக்கு சார். ஓகே, வரட்டும் வரட்டும், வெயிட் பண்ணலாம். ஓகே, டோனோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டோனோஸ்கோப் என்ன, வேவ்ஸை வந்து மேட்ரா ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கருவி. ஹான்ஸ் ஜென்னி அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட், இந்தியர் கிடையாது, தமிழர் கிடையாது. வந்துருச்சுங்களா சார்? வந்துருச்சுங்க சார், வந்துருச்சுங்க சார். ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ ராமநாதன் சார். ஓகே, ஸோ ஹான்ஸ் ஜென்னி அப்படின்றவர் இந்தியர் கிடையாது, தமிழர் கிடையாது. குறிப்பாக இதை செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேத விற்பனர் கிடையாது. இது செய்யக்கூடிய திறமை படைத்த தமிழர் இல்லை. அவர் ஒரு ஃபாரினர். இதை செஞ்சு பார்க்கிறாரு. இவங்க எப்படி இதெல்லாம் செஞ்சு ஆற்றலை வரவழைச்சுக்கிறாங்க, தனக்குள்ள கோவில்களுக்கு கொண்டு வராங்க அப்படின்றத செஞ்சு பார்த்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் ஹான்ஸ் ஜென்னி அப்படின்றது. இது அவருடைய ஆய்வுக்கூடம். தன்னுடைய ஆராய்ச்சி பட்ட மாணவரோடு சேர்ந்து கருவியை பாருங்க. ரைட், ஹான்ஸ் ஜென்னி அப்போடைய மந்திரங்களையும் ஒழிச்சு பாக்குறாரு. அத சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்றாரு. எஸ் சார், அகைன் the screen is close ஆயிடுச்சுங்க சார். ஸ்கிரீன் மாற சார். screen is close ஆயிடுச்சு சார். you can share one again சார். ஓகே 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 சார், ஓகே சார். சார், சாரி டு இன்டரப்ட் சார். கேன்சல் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது சார். ஓ, ஸ்ரீனிவாசன் சார், தேங்க்யூ சார். இந்த பாக்குறேன் சார். இல்ல, நான் ஆக்சுவலா அடுத்தடுத்த ஸ்கிரீன் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஆனாலும் அது ஏதோ சம்திங் ஆகுது. ஸ்கிரீன் வந்து கேன்சல் ஆன மாதிரி தெரியுது. திரும்ப கொடுங்க. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே சார்.
ரைட், கொடுத்துருக்கேன் சார், அது வரட்டும். ஓகே, அந்த ஹான்ஸ் ஜென்னி நிறைய சப்தங்களை எழுப்பி 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 அதனுடைய மேட்டர் உருவாக்குறாரு, வடிவங்களை உருவாக்குறாரு. அவருடைய டோனோஸ்கோப்பின் மூலமாக நம்முடைய இந்த வடிவத்தையும் உருவாக்கி அப்படின்றத கொடுத்திருக்காரு. ரைட்டுங்களா? ரைட். இதே மாதிரி நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்ம சொல்றோம், இதற்கு வந்து தொடர்ந்து உச்சரிச்சீங்கன்னா நிறைய மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் தான் இது அப்படின்றத சொல்றோம். அதை கேட்டுட்டு அவங்களுமே இதை உச்சரித்து அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நோய் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இதை உச்சரிக்க வைத்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் இந்த ஓம் உச்சரிக்க வைத்த பொழுது அவர்களுடைய கிரே ஏரியா, தலையில மூளையில இருக்கக்கூடிய அந்த கிரே ஏரியா பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் வந்து மறைந்து வருவதாக அவங்க சொல்லி, அதெல்லாம் பெங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரெக்கார்டு இருக்கு. அதே மாதிரி மேசச்சூசெட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி அவங்க இன்ஸ்டிடியூட் மெடிக்கல் சென்டர் அவங்க ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரை வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க. ஸ்கிரீன்ல தெரியுதுங்களா சார்? எஸ் சார், வருது வருது. ஓகே, கிரேட் சார், கிரேட் சார். அந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரை தான் நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரையினுடைய பகுதிகள், அவங்க எடுத்த ரிப்போர்ட்ஸ், ஓம் சான் பண்ணதன் மூலமாக கிடைத்த பலன்கள் எல்லாமே எடுத்திருக்காங்க. என்டையர் மென்டல் ப்ரெஷர் ஹஸ் பீன் டேக்கன் அவே பை சாண்டிங் ஓம் மந்த்ரா. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ரைட்டுங்களா? இதை வந்து நம்ம எப்போ உச்சரிக்கலாம் அப்படின்னா, அமைதியாக இருக்கக்கூடிய காலை வேளைகள்ல, மாலை வேளைகள்ல, மத்தியான வேளைகள்ல உச்சரிக்கலாம். ஒரு குழுவாக நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா எல்லாரும் சேர்ந்து உச்சரிக்கிற பொழுது இதற்கு உண்டான பலன் வந்து அதிகம். அகைன் வித் த பிசிக்ஸ் பிரின்சிபல் ரெசனன்ஸ் தான் இருக்கிற பொழுது நமக்கு இந்த சோனாமீட்டர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி நமக்கு ஒரு எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டா இது ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. மைண்ட்ல வந்து ஒரு ஸ்டெடினஸ் கொடுக்குது, பீஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஆராய்ச்சி முடிவுகள் எல்லாம் அந்த மாதிரி நமக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்குது. ஸோ எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, நல்ல ஸ்ட்ரைட்டா உட்காந்துட்டு கண்களை மூடிய நிலையில மனதை வந்து கூலா வச்சுட்டு முகத்துல ஒரு புன்னகை வச்சுட்டு அருமையாக உட்காந்து போறோம். ரைட்டா? ஓகே, ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் கெட் ரெடி. Sit straight, hip straight, back straight, neck straight. We are going to chant Om. உப்கீத் பிராணாயாமா வந்து நம்ம சாட் பண்ண போறோம். சரிங்களா? ஸோ இதை மெடிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அதிகமான ஆற்றலை கொடுக்குதான். வைட்டல் எனர்ஜி, ஸ்ட்ரென்த், பவர் எல்லாமே கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு குறிப்பாக நிறைய ஆற்றலை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. வீக்கா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு, சிக்கா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு, அது மாதிரி உழைத்து களைத்த மக்களுக்கு இதெல்லாம் செய்யும் போது பாடியும் மைண்டும் ரெஜுவினேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ரைட். இது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா, நேர நிமிர்ந்து உட்காந்துட்டு ஒரு ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுத்துக்கிறோம். ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த சுவாசம் நமக்கு உள் இருக்கும் வரைக்கும் நம்மளால சக்சஸ்ஃபுல்லா இந்த ஓம் வந்து சான் பண்ண முடியும். ரைட்டுங்களா? நான் ஒரு தடவை செய்யறேன், நீங்க பாருங்க, செஞ்சு பாருங்க. அப்புறம் வீட்டுல இருக்கும்போது எல்லாருமே சேர்ந்து செய்யுங்க. இதற்கு உண்டான பலன் அருமையானதாக இருக்கும். ஓகே, நான் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துருக்கேன், ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுத்துக்க போறேன். எடுத்துட்டு அந்த சுவாசம் என் நுரையீரலை நிரப்பி இருக்கும். நுரையீரலிருந்து அந்த சுவாசம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் உச்சரிக்கிற ஓம் வழியாக வெளியில வரும். நான் முழுமையாக உச்சரித்திருக்கின்ற பொழுது அது வந்து காற்று திரும்பவும் நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரியான ஒரு தேவை ஏற்படும். ரைட். நான் செய்யறேன் பாருங்க. நிமிர்ந்து உட்கார்றேன், நல்ல ஒரு புன்னகை, ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுக்கிறேன் பாருங்க. அவ்வளவுதான். நல்ல பெரும் குரல்ல, உரத்த குரல்ல, உங்களால எவ்வளவு சப்தமா முடியுமோ அவ்வளவு சப்தமாக சொல்ல வேண்டும். என்ன நினைப்பாங்க, என்னமோ ஏதோ அதெல்லாம் பார்க்கவே கூடாது. ஏன்னா இதை வந்து மருந்தாக நம்ம செய்யறோம். நம்ம நன்றாகவே இருந்தமே, நம்ம பிரெயின் நல்லா ஷார்ப்பனா இருந்து ஞாபக சக்தி அதிகரிப்பதற்கு, நாம நல்லா படிப்பதற்கு, நம்முடைய தோற்றம் பொலிவுள்ளதாக மாறுவதற்கெல்லாம் இது பலனளிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட்.
இது நீங்க செய்யுங்க. இப்ப நான் செஞ்சதை பார்த்துருக்கீங்க, கண்டிப்பா நல்லபடியா செய்யுங்க. நல்லா செய்யுங்க. பாடி மைண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மகாத்மா காந்தி இது தொடர்பாக சொன்னது கூட ஒண்ணு இருக்கு, அதெல்லாம் பார்க்கலாம். இதுக்கு பேர் வந்து உப்கீத் பிராணாயாமான்னு சொல்றோம். நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம். கூகுள் பண்ணுங்க, கூகுள் பண்ணி இதோட பெனிஃபிட்லாம் எடுத்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. லிசன் டு யுவர் பாடி. மகாத்மா காந்தி சொன்னது பாருங்களேன், நம்முடைய தாட்ஸை வந்து கேர்ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க. ஏன்னா தாட்ஸ் ஆர் பிகமிங் அவர் வேர்ட்ஸ், வேர்ட்ஸ் ஆர் பிகமிங் ஆக்ஷன்ஸ், ரைட்? ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் பிகமிங் அவர் ஹேபிட்ஸ். ஸோ ஹேபிட்ஸ் நமக்கு வேல்யூஸ் கொடுக்குது. அப்போ நம்மளுடைய மதிப்பையும் மரியாதையும் கொடுக்கக்கூடியது நம்முடைய சிந்தனைகள் தான். இப்போ நல்லதே சிந்திப்போம், நல்லதே செய்வோம், நல்ல நிலையை எய்துவோம் அப்படின்றதான் இதனுடைய அர்த்தம், ரைட்? நம்முடைய தியானம், மெடிடேஷன் மூலமாக இதை வந்து நமக்கு கொண்டு வர முடியும், நல்ல சிந்தனைகளை கொண்டு வர முடியும். இதன் மூலமாக ஞான தர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம யோக கலையில சிறந்து விளங்குவதற்கு இது அடிப்படையான ஒன்று. நம்முடைய உடம்பும் இதெல்லாம் செய்கின்ற பொழுது பொலிவுள்ளதாக கண்டிப்பாக மாறும், ரைட்? ஆரோக்கியமான வாழ்வை வாழ்கின்றால் அதற்கு நம்முடைய ஃபீலிங்ஸ், மைண்ட் செட், தாட்ஸ், கேரக்டர், பாடி கண்டிஷன் எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையதாக இருக்கும். அதை எளிதாக இந்த யோக கலை நமக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும். எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்க, நம்மளுடைய எந்த மாதிரியான சிந்தனை நம்ம உடம்பை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத பார்ப்போம். நீங்க ஒரு ஷார்ட் டெம்பரா இருக்கீங்க, அடிக்கடி கோபம் வருது அப்படின்னா நம்முடைய நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டு அது தொடர்பான வியாதிகள் வருமா? கவலைப்படலா இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸ்பிளீன் பாதிக்கப்பட்டு சுகர் கம்ப்ளைண்ட் வரும். அதிகமான கவலை ஆபத்து. அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டீப் சேரோ, அதை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது, சாப்பாடு தூக்கம் கூட 2ஆம் பட்சமாக இருந்து அதை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நோய், லங்ஸ் அவுட் ஆயிடும், ஆஸ்மா வரும். ஓவர் டிப்ரெஷன், சில நேரங்களில் ஓவர் ஹாப்பினஸ் ஹார்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்ற, ரைட்? பயப்படக்கூடிய பழக்கம் இருந்தால் அது கிட்னியை பாதிக்குமா? குழந்தைகள் எல்லாம் தூக்கத்துல கெட்ட கனவு கண்டு பெட்ல, அதற்கு எக்ஸாம்பிளாக நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ பாடி அண்ட் மைண்ட் ரெண்டுக்குமே அசோசியேட் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துட்டு இருக்கு. அதனால நம்ம எண்ணங்களை வந்து நல்ல ஒரு பேலன்ஸ்டு மைண்டா நம்ம வச்சுப்போம். பாரதியெல்லாம் நமக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, அச்சமில்லை அச்சமில்லைன்னு. அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் நம்ம கூலா இருந்துட்டோம்னா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் நமக்கு வராம இருக்கும். பிரச்சனைகளை தள்ளி வச்சு 3வது மனிதருக்கு வந்தவராக இருந்தால், நம்முடைய நண்பருக்கு அந்த பிரச்சனை வந்திருந்தா நம்ம எப்படி ஹெல்ப் நான் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். அந்த பிரச்சனையை வந்து நான் இருக்கேன், பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்டோட நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம். அடுத்த ஒரு விஷயம், ஃபுட் ஹேபிட்ஸ். உணவும் நம்முடைய குணங்களுக்கு காரணமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஒரு வெஜிடேரியனா இருக்கோம், பேலன்ஸ்ட் ஹெல்தி ஃபுட் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா காம் பீஸ்ஃபுல் சாத்விகத்தோட இருப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தி அது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள், ரைட்? அதே மாதிரி ஹை கொலஸ்ட்ரால் கண்டென்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஹெவி ஃபுட் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா கும்பகர்ணன் அதற்கு எக்ஸாம்பிளா தமோ நேச்சர், லேசினஸ், சோம்பேறித்தனம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஹெவி நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கக்கூடிய ஆளாக இருந்தால் வயலன்ஸ் அண்ட் அன்செட்டில்டு மைண்ட் நமக்கு வரும், ரஜோ குணம் வந்துடும், 10 தல ராவணன் மாதிரி நம்ம மாறிடுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, ரைட்டா? ஓகே, அதனால நம்ம உணவு பழக்கத்தை வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சு நம்ம எப்படி சாப்பிடணுமோ அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா நம்முடைய இறைப்பையினுடைய அளவு எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம உள்ளங்கை அளவு தான். நம்ம இதை வந்து பாதி திட உணவாலும் கால்வாசி திரவ உணவாலும் மிச்ச வந்து வேக்கண்டாவும் இருக்கணும்ன்றாங்க, அதனுடைய ஃப்ரீ மூவ்மெண்ட்டுக்காக, ரைட்? முன்னாடிலாம் வந்து கரபாத்திர சன்னியாசிம்பாங்க, ஒரு நாளைக்கு ஒருவேளை கையில இவ்வளவு உணவு வாங்குவாங்களாம், அது மட்டும் சாப்பிடுவாங்களாம். அவங்க எல்லாம் நிறைய ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்ந்ததாக சொல்லுவாங்க, கரபாத்திர சன்னியாசிகள் அப்படின்னு சொல்லி, ரைட்? நம்ம போக வேண்டாம், பட் நம்ம புரிஞ்சுப்போம் என்ன சாப்பிட்றோம், என்ன குடிக்கிறோம், எப்படி சுவாசிக்கிறோம் அப்படின்றத புரிஞ்சுப்பதற்கு தான் இந்த 1 மணி நேரம், ரைட்? ஸோ சாத்வீகம் நேச்சர் நமக்கு வரணும் அப்படின்னா பெரும்பாலும் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ், ஸ்ப்ரவுட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடலாம். அது மாதிரி தண்ணி நிறைய எடுத்துக்கலாம். தாகம் எப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு ஏற்படுதோ அப்பெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு வந்து எப்பப்பெல்லாம் தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்றத பார்ப்போம். காலையில எழுந்த உடனே ஏர்லி மார்னிங் வந்து 1.2 liters ஆஃப் வாட்டர் குடிக்க சொல்றாங்க. உஷாபானம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பழக்கத்துல உள்ள ஒண்ணுதான். ஜாப்பனீஸ் வச்சிருக்காங்க, அவங்களும் அவங்க பழக்கத்தை ட்ரெடிஷனலா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
நிறைய பழக்க வழக்கங்கள் இன்றைக்கு உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே நம்மிடம் சென்றவைதான். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ இந்த 1.2 liters ஆஃப் வாட்டர் தண்ணி குடிக்கும் போது நம்முடைய இரைப்பை முழுமையுமாக இரைப்பைன்னு சொல்லக்கூடாது, நம்ம சிஸ்டம், அந்த உணவு குழாய் செல்லுது இல்லையா, அது எங்கெங்கெல்லாம் போதோ அந்த சிஸ்டம் பேட்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா நீரால நிரம்பி இருக்கும். அப்போ சுத்தம் பண்றது ரொம்ப லேசு, பாடி ஈஸியா சுத்தம் பண்ணிக்கும். ரைட்டா? நம்ம வீட்டுல மாவு தோசை ஊத்திட்டு வச்சுப்போம் இல்லையா, மாவு பாத்திரத்தை, அதுல தண்ணி ஊத்தி வச்சிருவாங்க. அப்படி வச்சிருக்கும் போது அதை கழுவதற்கு எளிதாக இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் தான் இந்த 1.2 liters ஆஃப் வாட்டர் ஆன் ஏர்லி மார்னிங் அப்படின்றது. ஸோ இது நிறைய வியாதிகளை போக்குறாங்க, நிறைய நல்ல வந்துகிட்டே இருக்கும் அடிக்கடி. அதை இது குணமாக்குதுன்றாங்க. ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட் இருக்கு, நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. வாட்டர் தெரபி பண்றது காப்பர் டம்ளர், காப்பர் வெசல்ஸ் யூஸ் பண்ணினா ரொம்ப நல்லது அப்படின்றாங்க. பிரெயினை ஆக்டிவேட் பண்ணும், ஸ்கின்னுக்கு நல்லது. அதே மாதிரி ஏஜிங் ப்ராசஸை குறைக்குது, அனீமியாவை குறைக்குது, கேன்சருக்கு கூட ஒரு சப்போர்ட்டிங்கா பண்ணுது, ஹைப்பர் டென்ஷன் குறையுது, கார்டியாக் சிஸ்டம்க்கு சப்போர்ட். இது நிறைய விஷயங்கள் இதுக்கு பெனிஃபிட்டா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நிறைய வியாதிகள் நம்ம சொன்ன அந்த லிஸ்ட் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் என்னென்ன எத்தனை நாள்ல குணமாகுது அப்படின்றத கூகுள் பண்ணி பாருங்க. கோல்டு வாட்டர் வேண்டவே வேண்டாம். ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் சிஸ்டத்துக்கு டோட்டல் எதிரி அப்படின்னா கோல்டு வாட்டர் தான். அது குடிக்கவே கூடாது. மண்பானையில வச்சு நீங்க குடிங்க, தப்பே கிடையாது. உங்க உடம்புக்கு தேவையான அத்தனை சத்தையும் அது இழுத்து உங்களுக்கு மண்ணையில இருக்கக்கூடிய தண்ணிய காப்பர் டம்ளர்ல எடுத்து குடிச்சிங்கன்னா டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ரைட்? நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, கூகுள் பண்ணி பாருங்க. தென் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஆயில் புல்லிங். ஆயில் புல்லிங்கினுடைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது முதல்ல பற்களும் ஈர்களும் சுத்தமடையும். அதற்கப்புறம் வாயினுடைய சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் எல்லாம் குணமாகும். ரைட்? தென் நம்ம முகம் பொலிவோடு இருக்குன்றாங்க, கண்கள் நல்லா இருக்குன்றாங்க, பாடி ஹீட் ரெடியூஸ் ஆகுன்றாங்க. இதற்கும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில், அது நம்ம மண்ணில் விளைந்த எண்ணெய் வித்துக்கள் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ஆயிலாக இருக்கலாம், நல்லெண்ணெயா இருக்கலாம், தேங்காய் எண்ணெய் கூட சிலர் யூஸ் பண்றாங்க. ரைட்? எடுத்துக்கலாம். எடுத்து வாயில ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் உள்ள விட்டுட்டு ஒரு 15-20 நிமிஷத்துக்கு நம்ம கார்கிள் பண்ற மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். எண்ணெய் கொப்பளித்தல்ங்கிறது அதுதான். நம்மளுடைய ஈரினுடைய பகுதிகள், பற்களினுடைய அனைத்து பகுதிகள் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி ஸ்வில்லிங் அப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே உள்ள கார்கிள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். கடைவாய் பகுதி வரைக்கும் உள்ள போயிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கு. அது ஒரு 15-20 நிமிஷம் பண்ணும்போது நுரைத்து போய் அவ்வளவு வெண்மையாக மாறிடும். அது என்ன பண்ணுதான், நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ், உடம்பிற்கு தீய விளைவினை ஏற்படுத்தக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் அவ்வளவையும் இழுத்துருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதெல்லாம் இழுத்து வெளியில் அகற்றிட்டோம்னா நமக்கு நோய்க்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ரைட்டா? அதனால அதை செய்யலாம். நம்ம கண்டிப்பாக இது செய்யறது ரொம்ப நல்லது. நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு படுப்பதற்கு முன்பாக இந்த ஆயில் புல்லிங் பண்ணிட்டு படுக்கலாம், நல்ல பலன் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. அது மாதிரி காலையிலையும் எழுந்திருச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட்டா? ஸோ இந்த பழக்கம்லாம் கொஞ்சம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம மருந்தே உணவு அப்படின்ற லெவலுக்கு போக வேண்டியதில்லை. நம்ம சாப்பிடக்கூட உணவுகள்லயே நிறைய மருந்துகள் இருக்கு, அதுவே போதும். இது கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த பிரசன்டேஷன் போட்ட ஒரு 15 வருஷம் 12 வருஷமா இதை விளையாட்டா நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது உண்டு. சென்னையில் தற்போது சுத்தமான காற்று விலைக்கு வந்துள்ளது, பிளிப்கார்ட்டிலும் கிடைக்கும் அப்படின்ற வார்த்தை நான் சேர்த்தது. 6 லிட்டர் ஆக்சிஜனோட விலை 635. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்சிஜன் எவ்வளவு பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு தெரியும். விளையாட்டு வினையாயிடுச்சு. விளையாட்டாக சொல்லி கொண்டிருந்த ஒரு விஷயம்தான். நம்ம ப்ராப்பரா பிராணாயாமெல்லாம் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம லங்ஸ் பாதிப்பு அடையாது. ரைட்? நம்ம ஆக்சிஜனுக்காக ஒரு காலகட்டமாய் போச்சு இல்லைங்களா? அதனால கண்டிப்பாக காலத்தின் கட்டாயம், ஒருவேளை நம்மளாம் நல்லா இருக்கணும்ன்றத நமக்கு உணர்த்துவதற்காக கூட இந்த காலமாக இருக்கலாம். இதை உணர்த்துவதற்காகத்தான் இந்த பெரும் தொற்றே வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்துப்போம். ரைட்? திருமூலர் அழகா சொல்லியிருக்காரு, புறப்பட்டு புக்கு திரிகின்ற வாயுவை நெறிப்பட உள்ளே நின்மலமாக்கில் உறுப்பு சிவக்கும் ரோமம் கருக்கும் புறப்பட்டு போகான் புரிசடையோனே அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம உடல் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தசவாயுக்கள் சொல்லுவாங்க. பிராண விதான வியானசமான அபான நாக கூர்ம கிருகர தேவதத்த தனஞ்சய அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு வாயுமே ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கு. ரைட்டுங்களா? நம்ம உயிர் பிரிஞ்சு போகும்போது ஒரு வாயு போகும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ரைட்?
ஸோ இந்த வாயுக்களினுடைய கண்டு தான் நம்ம உடம்பு இருந்துகிட்டே இருக்கு, ரைட்? அப்போ இந்த பிராணாயாமா ஒன்றே நம்மை உய்விக்கும், நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வரும், அதான் அர்த்தம். நீங்க மூச்சு விடும்போது யாராவது கவனிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? அது பாட்டுக்கு வரும், அது பாட்டுக்கு போகும் சார், அதெல்லாம் யார் சார் போய் பார்த்துட்டு இருப்பா? மாதிரிதான் நம்ம எல்லாம் இருந்துட்டு, இளைஞராக இருந்தாலும் சரி, இளைஞர்கள் இன்னைக்கு இதை செய்றீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு உங்க தோற்றம் எப்படி இருக்கிறதோ, எவ்வாறு வலிமையோட இருக்கீங்களோ அதை நீங்க லைஃப் லாங்கா மெயின்டைன் பண்ணலாம், ரைட்? பெரியவங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இளமை வரும். காயக்கல்பம் மாதிரி இது மூச்சு பயிற்சி அப்படின்றது. கண்டிப்பா செய்யுங்க. ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை செஞ்சீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருப்பீங்க. ஒரு நாளைக்கு 1 வேளையாவது செய்யுங்க. நேரமே இல்லை சார் அப்படிம்பாங்க. நீங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா தயவு செய்து செய்யுங்க. உங்க உடம்ப காப்பாத்துறதோட உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய வேலை கிடையாது. அதனால மூச்சு பயிற்சியை கண்டிப்பா செய்யுங்க, ரைட்டா? மூச்சு பயிற்சி அப்படின்னா என்னன்னா, நமக்கு உள்ள போகக்கூடிய மூச்சை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்குறோம். என்ன கண்ட்ரோல் பண்றோம்? பெருசா ஒன்றும் பெரிய கண்ட்ரோல்லாம் கிடையாது. ஆழ்ந்த சுவாசம், நம்ம நுரையீரலை முழுமையாக நிரப்பிக்கிறோம். அது மாதிரி முழுமையாக காற்றை வெளியில விடுறோம், அவ்வளவுதான். ஏன் முழுமையாக நிரப்பி முழுமையாக வெளியில விடணும் அப்படின்னா, நம்ம நுரையீரல்ல இருக்கக்கூடிய ஏர் சாக்ஸ், ஆல்வியோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சின்ன சின்ன நுட்பமான பகுதிகள் எல்லாம் இருக்குமா. அந்த பகுதிகள் எல்லாம் சுத்தமான ஆக்சிஜனால நிரப்பப்பட்டு சுத்தம் பண்ணப்பட்டு வெளியேற்றப்பட வேண்டும். ஆக்சிஜன் அப்படின்றது எரிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது. நம்முடைய உடம்புக்கு உள்ள போகும்போது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டா எரிச்சு எடுத்துருமா. அனைத்து பகுதிகளையுமே சுத்தப்படுத்துறது சொல்றேன், ரைட்? அதனால நம்ம முழுமையான சுவாசத்தை மேற்கொள்வோம். இதெல்லாம் நம்ம அழகா பண்றோம். பிராணாயாமா பண்ணும்போது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அனைத்து நாடிஸ், எனர்ஜி சேனல்ஸ் சொல்லுவாங்க, எல்லாமே சுத்தமாக்கப்பட்டு நம்முடைய சக்ராஸ்னா மூலாதாரா, சுவாதிஷ்டானா, மணிப்புரகா, அநாகதா, விசுத்தா, சகசரான்னு சொல்லுவாங்க. 7 சக்ராஸ் எல்லாமே ஒரு முழுமையான இயக்கத்திற்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதை நம்ம ரெகுலர் பிராக்டிஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, பிராணாயாமா ரெகுலர் பிராக்டிஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, இது நம்முடைய நாடிகளையும் சக்கரத்தையும் சுத்தம் பண்ணி அருமையான இயக்கத்தை நமக்கு கொடுக்குதுன்னு சொல்றாங்க. இதனுடைய பெனிஃபிட் கூகுள் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. எப்ப சார் செய்யறது? செய்ய சொல்றீங்க, நாங்க செய்யலாம் மூடுக்கு வந்துட்டோம். எப்ப செய்யலாம் அப்படின்னா, காலையில 4 மணி செஞ்சா the maximum பெனிஃபிட் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றாங்க. என்ன சார் நடுராத்திரி செய்ய சொல்றீங்க அப்படின்லாம் சில பேர் இளைஞர்கள் சொல்லலாம். ஆனா அதுதான் நேரம். நம்ம உடம்புல ஒவ்வொருவரும் ஒரு நேரம் வச்சிருக்காங்க. அந்த நேரம் நம்ம லங்ஸுக்கான நேரம் 4 to 6 வரை. காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஓசோன் லேயர் கீழே இறங்கி வருமா, நம்மளை நோக்கி வருமா. அந்த நேரத்துல இதை செய்கின்ற பொழுது பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய நல்ல எனர்ஜியை நம்ம நிறைய அளவுல, அதிக அளவுல எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, ரைட்டா? இல்ல சார், எனக்கு காலையில சாத்தியப்படாது, நான் சாயந்தரம் செய்யலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டீங்கன்னா செய்யுங்க. பட் கொஞ்சம் பலன் குறைவு. சார் 6 மணி பண்ணலாமா சார் அப்படின்னா, முடிகிற நேரம் கேட்குறீங்க, பரவாயில்ல, அப்பயாவது பண்ணுங்க, தயவு செய்து பண்ணுங்க, ரைட்? காலையில் 6 மணிக்கு பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது, அப்பயாவது பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். ஸ்டமக் மஸ்ட் பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஃபுட். வயிற்றுல உணவு இருக்கக்கூடாது. சாப்பிட்டு அது செமிச்சு இறைப்பையை விட்டு வெளியில போயிருக்கணும். அப்படின்னா சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 3-4 மணி நேரம் கழிச்சு கண்டிப்பாக செய்யலாம். சாயந்தர நேரம் யோகா கிளாஸ் போறவங்க ஒரு 5 மணியிலிருந்து 6 மணிக்கு போவாங்க. அந்த நேரத்துல உணவு உங்களுடைய இறைப்பையை விட்டு வெளியேறி இருக்கும், ரைட்டா? ஓகே. அப்புறம் காசு என்ன சார் போடலாம் அப்படின்னா, தளர்வான ஆடை எது வேணாலும் அணிஞ்சுக்கோங்க, உடம்ப கவ்வி பிடிக்காது, அதுதான் கண்டிஷன், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. எங்க உட்காந்து செய்யலாம் சார் அப்படின்னா, காற்று நன்றாக உள்ளே வெளியில போகக்கூடிய அருமையான சுத்தமான பொல்யூஷன் ஃப்ரீ, அதே மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாத அறையாக இருக்க வேண்டும். அந்த மாதிரி அறையில் உட்காந்துக்கோங்க. இது நம்ம செய்ய போறோம். இந்த பிராணாயாமாக்கு முத்ராஸ் நமக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்க போகுது. முத்ராஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, நம்ம 5 விரலையும் பெருவிரலை ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஆள்காட்டி விரல் ஏர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபேனை போடுங்க அப்படின்னு நம்ம சிக்னல்ல காமிக்கிறதுனா அந்த மாதிரி காமிப்போம் இல்லையா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்பேஸ் அப்படின்னா அது நடுவில் காமிக்குது, மேல அப்படின்னு, வெளி, ஆகாயம் அப்படின்னு காமிக்குது. எர்த் மோதிர விரலை காமிக்குது. மோதிரத்துக்கான தங்கத்தை நம்ம பூமியில இருந்து தான் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ மோதிர விரல் எர்த் அப்படின்னு காமிக்குது. அதே மாதிரி வாட்டர், நம்ம சின்ன வயசுல ஸ்கூல்ல மிஸ் அப்படின்லாம் இந்த விரலை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? அப்போ இந்த ஃபயரோட ஏர், ஸ்பேஸ், எர்த், வாட்டர் இதெல்லாம் ஒன்றிணைவது தான் முத்திரை அப்படின்னு சொல்றோம், ரைட்டுங்களா? ஒவ்வொன்றும் ஒரு முத்திரை.
ஒவ்வொரு விரலும் ஒவ்வொன்று அந்த ஃபயரோட இணைஞ்சிச்சுன்னா ஒவ்வொரு முத்ரை அப்படின்னு சொல்றோம். ரைட். ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு அர்த்தம் கொடுத்துருக்காங்க, கூகுள்ல பாத்துக்கலாம். ஆகாஷ் முத்ரா, ஞான முத்ரா, அக்னி முத்ரா, வருண முத்ரா, பிருத்திவி முத்ரா. அந்த வர்ண முத்ரான்னு பாருங்க, வாட்டரும் ஃபயரும் ஜாயிண்ட் ஆகும்போது வர்ண முத்ரா. அது மாதிரி ஆகாஷ் முத்ரான்னு ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க. ஆகாஷ் முத்ரான வெளியில மேலன்னு சொன்னோம் இல்லையா, சோ அதுவும் ஃபயரும் சேர்றப்போ அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது மாதிரி ஞான முத்ரா அப்படின்னு சொல்லி இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் இணையும் போது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் ஞானத்துக்கு உண்டான முத்ரை. ரைட்டா. சோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு விரலுக்கும் வந்து அக்னி முத்ரா இதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க. பிருத்திவி காற்று இல்லையா, முத்ரா அதுன்னு சொல்லி நம்ம இதெல்லாம் சொன்னோமோ. இந்த மோதிர விரலை வந்து எர்த்துன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து பிருத்திவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஸோ அது மாதிரி அதுக்கு பேரெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. பேரெல்லாம் இருக்கட்டும் சார், நம்ம வந்து நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முதிரைகளை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம செஞ்சுக்கலாம். ரைட்டா. இந்த விஷயத்தை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஃபயரோட இதுகள் சேரும்போது அதற்கு உண்டான பலன்கள் என்ன அப்படின்றத பாருங்க. ஓகே. அடுத்தது இந்த மூணும் சேர்ந்தால்தான் ஒரு பிராணாயாமா. எந்த மூணு? ஒரு முதிரை, அப்புறம் ஆசன், ஒரு பிரீதிங் கண்ட்ரோல். பிரீதிங் கண்ட்ரோல் நம்ம பார்க்க போறோம். ரைட். சுகம், ஸ்திரம், ஆசனம் அப்படின்னு அழகா சொல்லுவாங்க. ரைட்டா. நம்ம உடம்புக்கு ஒரு நிலையை, ஸ்திதி அப்படின்னா ஒரு நிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, அந்த ஸ்திதியை கொடுக்கக்கூடியது எதுவுமே ஒரு ஆசனம் தான். சுகம், ஸ்திரம், ஆசனம். ரைட். அப்போ பிராணாயாமா அப்படின்னா இந்த மூன்றினுடைய கூட்டு. ஆசனா, பிரீதிங் கண்ட்ரோல், தென் முத்ரா, கையில நம்ம வைக்கக்கூடிய முத்ரைகள், இதோட சேர்ந்ததுதான் பிராணாயாமா அப்படின்னு சொல்றோம். ரைட். ஆசனம் பத்தி பார்க்கலாம். இந்த மூன்று ஆசனம் வந்து ப்ரிஃபரபிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல மோர் பவர்ஃபுல் அப்படின்னா the first ஒன்னா இருக்கு இல்லையா, வஜ்ராசனா, அதுதான் ரொம்ப பவர்ஃபுல். அது உட்கார்ந்து செய்யும் போது நம்ம உடம்பிற்கு வந்து நல்ல நிமிர்வு கிடைக்குதான். அதாவது நம்முடைய தண்டுவடம் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன்ல இருக்கும். அப்படி ஸ்ட்ரைட் லைன்ல இருக்கும்போது காந்த ஓட்டம், மின்னோட்டம், வெப்ப ஓட்டம் எல்லாமே அழகா போகுமா. அதாவது ஒண்ணும் இல்லை, நம்ம தோட்டத்துக்கு தண்ணி பாய்ச்சிரும், ஹோஸ் பைப் வந்து வளையாம இருந்துச்சுன்னா நல்லா நிறைய தண்ணி வரும். அதே இது வளையுது நெளியுது அப்படின்னா இல்லையா, அதுதான் கான்செப்ட், ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ முதுகு தண்டுவடம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருக்கணும். அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல முதுகு தண்டுவடத்தை வச்சுக்கிறதுக்கு அருமையான ஆசனம் அப்படின்னு பார்த்தா வஜ்ராசனம். ரைட். பத்மாசனம், சுகாசனம்லாம் ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல செஞ்சு பார்க்கலாம். பட் ஈஸி தான். வஜ்ராசனம் செய்யும் போது அந்த கால் பகுதி வழக்கமாக இல்லாம புதுமையான பகுதிக்கு போகும். அந்த இடத்துல கொஞ்சம் வழிகள் இருக்கும் ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல. ஒரு வாரத்துல அது சரியா போயிடும். இங்க சிறு குழந்தையில இருந்து ஒரு கர்ப்பிணி தாய் வரைக்கும் படம் போட்டிருக்கேன். எல்லாரும் செய்யலாம் அப்படின்றது கனவு விளக்கத்துக்காக தான் இந்த படம் கொடுத்திருக்கேன். வஜ்ராசனம் யாருனாலும் பண்ணலாம், எந்த வயசுல உள்ளவங்களும் பண்ணலாம். ஆற்றல் நமக்கு உள்ள வந்து குஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இது பண்ண. சுகாசனம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு உட்காந்துருப்போம் இல்லையா, நார்மலா உட்காந்துருப்போம் இல்லையா, காலை மடிச்சு போட்டு, அது சுகாசனம். அதுக்குமே பவர் உண்டு. ஆனா அதுல உட்காரும் போதும் நிமிர்ந்த நிலையில உட்கார்ந்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையா இருக்கும். முதுகுக்கு ஒரு நிமிர்வை கொடுப்பதற்கு கையை இப்படி வச்சுட்டு முழங்காலையும் முட்டியிலையும் வச்சு ஒரு அழுத்தம் கொடுத்தோம்னா நிமிர்ந்துரும் முதுகு. ரைட். துரோண முத்ரான்னு சொல்லுவாங்க. கையை இப்படி வச்சு அந்த முழங்கால வச்சு ஒரு கொடுக்கும் போது நிமிர்வு கிடைக்கும். அந்த துரோண முத்ரா கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதுலயும் ஸ்ட்ரைட்னஸ் கிடைக்கும். ஆனா தொஞ்சு போகும். வஜ்ராசனம் தான் பெஸ்ட். ரைட். பத்மாசனம் கொஞ்சம் காலை மடிச்சு தூக்கி மேல ரெண்டு காலும் பாதங்களும் மேல வர்ற மாதிரி பண்ணணும். கொஞ்சம் சிரமம் தான். ஆனா பாருங்க, கௌதம புத்தா வந்து எல்லாருமே அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்குமே பவர்ஃபுல் நேச்சர் உண்டு. பட் இது செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு கொஞ்சம் நிமிர்வு கிடைக்கும். ஸ்பைன் வந்து நிமிர்ந்து கொடுக்கும். ரைட்டுங்களா. மூணுமே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பட் பெஸ்ட் பெனிஃபிட் அண்ட் ஈஸியஸ்ட் ஒன் அது செய்யலாம். ஓகே. 4 stages ஆஃப் பிரீதிங். 4 என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸலேஷன், உள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயத்த வெளியேற்றுறோம், காற்றை வெளியேற்றுறோம். அதுக்கப்புறமா ரிட்டன்ஷன் ஆஃப்டர் எக்ஸலேஷன், காற்றை வெளியேற்றினதன் பிறகு எம்டியாக கொஞ்சம் வச்சுக்கிறோம். காற்றை வெளியேறினதுக்கு அப்புறம் எம்டியா வச்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்ஹலேஷன், கொஞ்சம் கொஞ்சமா காற்றை உள்ளிழுக்கிறோம். ரைட்டா. அதுக்கப்புறம் ரிட்டன்ஷன் பிஃபோர் எக்ஸலேஷன், உள்ளிழுத்த காற்றை கும்பகா ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க. உள்ள வந்து முழுமையான அளவுல சுவாசத்தை நிலைநிறுத்தி வச்சுக்கிறோம். ரைட்டா. அதுதான் அந்த கும்பகா ஸ்டேஜ். காற்று உள்ள இருக்கு. எவ்வளவு நம்ம காற்று உள்ள இருக்க பாடி ஹீட் ஆகும். ரைட். இதுதான் நல்லதுன்னு சொல்றாங்க. நமக்கு வந்து எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடியது, உள்ள இருக்கக்கூடிய தீமையான விஷயங்களை எரிக்கக்கூடியது அப்படின்னு. இதுதான் இந்த கும்பகா ஸ்டேஜ். அது வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. பட் பிகினர், லேர்னர் இது வந்து ரொம்ப மல்லு கட்டி பண்ணாதீங்க. உங்களால எவ்வளவு முடியுதோ
அவ்வளவு எளிமையாக பண்ணுங்க. ரைட். ஸோ செக்ஷனல் பிரீதிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுல அப்டாமினல் அடிவயிற்று பகுதிக்கு, கால்விகுலார், அப்புறம் ஃபுல் யோகிக் பிரீதிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த 4மே என்ன அப்படின்றத பாருங்க. முத்திரைகளை வைக்கின்ற பொழுது இந்த 4 பகுதிகளுக்கும் பலன் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட்டா? இது பேரு சின்முத்ரா. அந்த முதல் படத்துல இருக்கு பாத்தீங்களா? இது மாதிரி வச்சு நம்முடைய தொடைப்பகுதியில வச்சு பண்ண போறோம். சின்மய முத்ரா அப்படின்னா கையை வந்து இந்த இடம் மட்டும் இது மாதிரி வச்சுக்கிறோம், இணைச்சு வச்சுக்கிறோம். ஃபயரோட இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரை சேர்த்து வச்சுக்கிறோம். ரைட்டா? இப்படி வச்சு அதே மாதிரி தொடைப்பகுதியில வச்சுட்டோம்னா அதுக்கு பேரு சின்மய முத்ரா. 3வது முத்ரா ஆதிமுத்ரா. ஆதிமுத்ரான்றது பெருவிரல் தம்ப வந்து உள்ள மடக்கி இப்படி வச்சுக்கிறோம், வச்சு அதே இடம் தொடைப்பகுதியில வச்சுக்கிறோம். ரைட்டா? சின்முத்ரா, சின்மய முத்ரா, ஆதிமுத்ரா, இந்த 3 பாருங்க. இந்த 3ல சின்மய முத்ரா வந்து அப்டாமினல் ஏரியாவை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி கொடுக்குதான். நம்ம உடம்புல அப்டமன் அடிவயிற்று பகுதிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்குது. அதே மாதிரி தொராசிக் ரீஜன்ஸ், அடிவயிற்று பகுதிக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ரீஜனை வந்து சின்மய முத்ரா பயிற்சி அளிக்குது. அதே மாதிரி கிளாவிகுலார் அந்த ஏரியாவுக்கு வந்து ஆதிமுத்ரா, அப்பர் லோபர் அப்படின்னு சொல்றோம். ரைட்டா? இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து முழுமையான இணைத்து ஒருங்கிணைத்து செய்யக்கூடியது பிரம்ம முத்ரா அப்படின்னு சொல்லுவோம். பூர்ண முத்ரா அப்படின்னு இதுக்கு ஒரு பெயர் உண்டு. பூரணம்னா முழுமை அப்படின்னு அர்த்தம். ரைட்டா? இது எல்லாத்தையும் இணைச்சு கொடுக்கறதுனால அதற்கு பேரு பூரண முத்ரா. ரைட்? இது தாங்க செக்ஷனல் பிரீதிங் அப்படின்றது. நம்ம உடம்புல இடுப்பிற்கு மேல் உள்ள பகுதிகளை 3 பகுதிகளாக பிரிச்சு 3 பகுதிக்கும் பிராக்டிஸ், அதுக்கப்புறம் 3 பகுதியும் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு பிராக்டிஸ் வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் முத்ராஸ். இந்த முதிரையினுடைய சப்போர்ட்ல நம்ம பண்றோம். இந்த முதிரைகள் வைப்பதன் மூலமாக நம்ம உடம்புக்கு இந்த காற்று அந்தந்த பகுதிக்கு போகுது அப்படின்றாங்க. ஷார்ட் சர்க்கியூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பிசிக்ஸ்ல. ரைட்டா? சோ அந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்றதன் மூலமாக பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு நம்ம டேப் பண்ணி விடுறோம். தண்ணி திறந்து விடுவாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? இந்த பக்கம் திரும்பினா இந்த ஏரியாவுக்கு போகும், அந்த பக்கம் திரும்பினா அந்த ஏரியாவுக்கு போகும்பாங்கல்ல. அது மாதிரி ஒவ்வொரு முதிரைக்கும் ஒவ்வொரு பலன்கள் வந்து இதுல இருக்கு. ரைட்? அப்டாமினல், தொராசிக், கிளாவிகுலார் பாத்துக்கோங்க. ஓகே, இதனுடைய பலன்கள் நீங்க கூகுள் பண்ணிக்கலாம். சின்முத்ரா எப்படி வைக்கிறது, சின்மய முத்ரா எப்படி வைக்கிறது, ஆதிமுத்ரா, பூர்ண முத்ரா, இதோட சேர்த்து மேதண்டா. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு நிறைய உட்கார்ந்த நிலையிலே இருக்கோம். ரைட்டா? சோ அப்ப மேருதண்டா முத்ரா பண்றோம். ஒண்ணும் இல்ல, தம்ஸ் அப், இவ்வளவுதான். ரைட்? இது பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வந்து நல்ல ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடிய முதிரை இது. பண்றதன் மூலமாக பெயின் சொல்லுவாங்க, முதுகு வலி இருக்கிறதெல்லாம் போயிடும். நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. டிராவல் பண்றவங்களுக்கும் இந்த வழியெல்லாம் வரும். ரைட்? பைக் டிராவல் பண்றோம் அப்படின்னா ஷாக் அப்சர்வர்ஸ் ஆக்ஷன் எவ்வளவு தூரத்துக்கு தாங்கி கொடுக்குன்னு தெரியாது. ரைட்? ஸ்பைன் வந்து வயது ஆக ஆக தன்னுடைய வேலையை காமிக்கும். அதை போட்டு ஆடிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அதுல உள்ள ரிப்ஸ் எல்லாம் தேஞ்சு போய் வலிக்க ஆரம்பிடும் இல்லையா? அதையும் பொலிவூட்டுவதற்கு, வலுவூட்டுவதற்கு, இழந்த ஆற்றலை நம்ம கொடுப்பதற்கு இந்த மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்றைக்கு நேரம் இல்லாததுனால நான் எப்படி செய்யணும்ன்றது மட்டும் சொல்றேன். நீங்க அப்புறமாக செய்து பார்க்கலாம், அல்லது ஒரு யோகா சேர்ந்து இதை செஞ்சு பார்க்கலாம். ரைட்? ஸ்திதி அப்படின்னு சொன்னா வஜ்ராசனா ஸ்திதி. ஸ்திதிங்கிறது ஆசனம். ரைட்டா? அதுல உட்காந்துக்கிறோம், சின்முறை வச்சுக்கிறோம், கையில வச்சுட்டு ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுக்க போறோம். நான் ஒரு தடவை செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்க. நம்ம அப்டாமினல் பிரீதிங், டைப்ரமேட்டிக் பிரீதிங்னு சொல்லுவோம். சின்முதிரை வைத்து பண்ணக்கூடிய பிரீதிங் பண்றோம். சின்முதிரைங்கிறது இதுதான். ரைட்டா? வச்சிருக்கேன், ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுத்துட்டு பண்ண போறேன். ஓம் பண்ணும்போது பண்ணோம் இல்லையா, அது மாதிரி பண்றோம். ரைட்? ஒரு தடவை பண்றேன், இதேதான் எல்லா முதிரைக்குமே அதுதான். இது பண்ணும்போது நம்ம உடம்பு வந்து நேரா இருக்கணும். யூ மஸ்ட் சிட் ஸ்ட்ரைட், ஹிப் ஸ்ட்ரைட், பேக் ஸ்ட்ரைட், நெக் ஸ்ட்ரைட். எல்லாம் இது எதுக்காக ஸ்ட்ரைட்னு சொல்றோம்னா அந்த ஒரு ஸ்கேட்ச் நேரம் இருந்தாதான் உள்ள போகக்கூடிய இந்த ஹோஸ் பைப்பை நினைச்சுக்கோங்க. ரைட்? ஓகே, குட். ஸோ முகத்துல ஒரு அருமையான புன்னகை ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க. ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுத்துட்டு மூச்சு காற்ற முழுமையா வெளியில விட போறோம். அதற்கு முன்பு உள்ள இருக்கக்கூடியதை வெளியேற்ற போறோம். ரைட்டா? 4 நிலை நல்லா யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க. உள்ளிருக்கக்கூடிய காற்றை வெளியில ஏத்துறது முதல் ஸ்டேஜ். எம்டியா இருக்கிறது, காற்று எப்ப அப்ப உள்ள இழுத்துக்கிறது, முழுமையா கொஞ்ச நேரம் வச்சு அப்புறம் பின்னாடி வெளியில வர்றது. இதே அப்படியே நாளும் திரும்ப 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 சைக்கிள் ஆகி சுத்தி 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 வந்துட்டு இருக்கிறது தான் இது. ரைட்டா? நான் செய்யறேன் பாருங்க. முதல்ல வெளியில விட்டுட்டு ஆரம்பிக்கிறேன்.
இவ்வளவுதான். ரைட்டா? மென்மையாக செஞ்சு பாருங்க. ரொம்ப மல்லு கட்டக்கூடாது, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். பிராணாயாமா செய்யும்போது ரொம்ப மென்மையானதாக இருக்கணும். யோகா அப்படின்றதே சாஃப்ட்னஸ் அப்படின்னு தான். அதனால எவ்வளவு மென்மையாக முடியுமோ அவ்வளவு மென்மையாக செய்யுங்க. கண்கள் மூடிய நிலையில தான் செய்யணும். நீங்க இதை வந்து முறையாக ஒரு குருவை வச்சு செஞ்சு பார்க்கலாம். இது நான் 13 நாள் அட்டன் பண்ண ஒரு கோர்ஸ். அந்த கோர்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு 1 ஹவர்ல ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ரைட்டா? ஸோ அந்த இன்ட்ரடக்ஷனை நீங்க எடுத்துட்டு ஒரு நல்ல குருவை வச்சு முழுமையான பிராணாயாமம் செஞ்சு பழகுறீங்க அப்படின்னா நல்ல அருமையான பலன் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்டாமினல் பிரீதிங் பார்த்துட்டோம். சின்முதிரை வைத்து அப்டாமினல் பிரீதிங் பார்த்தோம். இவங்க பாருங்க மேல நோக்கி வச்சிருக்காங்க. மேல நோக்கி வைக்க கூடாது, கீழே கவிழ்த்து தான் வைக்கணும் நம்ம தொடைப்பகுதியில. இது கரெக்டா வச்சிருக்காங்க. அது மாதிரி முதிரைக்காக இது நிமிர்ந்து வச்சிருக்காங்க, கவிழ்த்து தான் நம்ம வச்சுக்கணும். அடுத்தது வந்து சின்மய முத்ரா. ரைட்? அதே மாதிரி நம்முடைய லேப் மேல வைக்கிறோம். வச்சு இதே மாதிரி ஆழ்ந்த சுவாசம் எவ்வளவு தடவை சார் எடுக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு முத்திரைக்கு 5 தடவை 5 ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ரைட்டா? ஒவ்வொரு முத்திரைக்கும் 5 ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ரைட்? இதனுடைய பெனிஃபிட் இதுனா என்ன எல்லாமே கூகுள் பண்ணி பாருங்க. சின் முத்ரா பார்த்தோம். அடுத்து சின்மய முத்ரா. நல்ல அழகா அந்த ஒண்ணு வந்து பாட்டாங்க பாருங்க. லேப் மேல இருக்காங்க. கைகளுக்கு இடையில உடம்போட ஒட்டி இருக்கும், கேப் இருக்க கூடாது. அதுதான் கரெக்டான ஸ்திதி. அவங்க கரெக்டா பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ நிமிர்ந்த நிலையில உட்கார்ந்து அருமையா பண்ணணும். வஜ்ராசனம் அதுக்காக தான் நான் திரும்ப கொடுத்துருக்கேன், பாருங்க. ரைட்? அடுத்தது ஆதி முத்ரா. அப்பர் லோவர் கிளாவிகுலார்னு சொன்னோம் இல்லையா, காலர் போன் ஏரியா உள்ளது. ரைட்? இதுல என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த பெருவிரலை அழகா உள்ள மடிச்சு வச்சுக்கிறோம். ரைட்டா? இதுக்கு பேரு ஆதி முத்ரா. 2 கைகள்லையும் வச்சு நம்முடைய வச்சு பண்றோம் ஆதி முத்ரா. இதுலயும் சுவாசம் 5 முறை எடுத்துக்கிறோம். ரைட்டா? ஓகே. அடுத்தது வந்து பூர்ண முத்ரா, பிரம்மமுத்ரா அப்படின்னு சொல்லி பேர் சொல்லுவாங்க. இந்த கை விரல் உள்ள வச்சு இப்படி மடிச்ச நிலைதான் கட்டையில பூரணம் வைக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நீங்க பூரணம்னா முழுமைன்னு அர்த்தம். ரைட்டா? இது வரைக்கும் செஞ்ச அந்த 3 மூச்சு பயிற்சியும் கனெக்ட் பண்ணி டுகெதரா செய்யக்கூடியது. இந்த முதிரை வைக்கிறோம், வச்சு நிமிர்ந்த நிலையில இந்த இடத்துல வச்சு செய்யறோம். இதுதான் கம்ப்ளீட் பிரீதிங் அப்படின்னு சொல்றது. ஃபுல் யோகிக் பிரீதிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட்டா? இந்த மாதிரி நிலையில வச்சு ஆழ்ந்த சுவாசம் 5 முறை எடுத்து விடணும். நல்ல கூல் மைண்டோட இருக்கணும், பாடியும் ரிலாக்ஸா இருக்கணும், முரட்டுத்தனம் கூடவே கூடாது, மல்லு கட்டக்கூடாது. எவ்வளவு மென்மையாக செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு மென்மையாக செய்யுங்க. அதுதான் பூர்ண முத்ராவினுடைய பெனிஃபிட். ஸோ இந்த 4 முத்ரா நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இதை மட்டும் நீங்க செய்யுங்க, மென்மையா செய்யுங்க. சின்முத்ரா, சின்மய முத்ரா, ஆதி முத்ரா, பிரம்ம முத்ரா, அதாவது பூர்ண முத்ரா. 4 முத்ராவோட சேர்த்து 5வது முத்ராவாக இந்த தம்ஸ் அப், அதையும் இந்த மாதிரி வச்சு செஞ்சோம் அப்படின்னா அதற்கும் முதுகு வலியை, பேக் பெயினை தீர்க்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட்? அப்புறம் சூப்பர் பிரெயின் யோகா. சூப்பர் பிரெயின் யோகா வந்து சிலருக்கு தெரிந்திருக்கலாம். நம்ம விநாயகர் கோவிலுக்கு போன உடனே பண்ணக்கூடியதுதான். ரைட்? நல்ல பவர்ஃபுல்லா பண்றாங்க, பிரெயின் பக்காவா ஒர்க் பண்ணுன்றாங்க. ரைட்? எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, வலது கையை எடுத்து இடது காதை பிடிச்சுக்கிறோம், இடது காதை எடுத்து வலது கையை பிடிச்சுக்கிறோம், வலது காதை பிடிச்சுக்கிறோம். இது மாதிரியாக ரைட்டா பிடிச்சுக்கிட்டு உட்காந்து எந்திரிக்க வேண்டியதுதான். தோப்பு கரணம் போடுறது, உக்கி போடுறதுலாம் நம்ம ஸ்கூல்ல நம்ம கொடுத்த பனிஷ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய ஞாபக சக்தியை தூண்டுவதற்காகத்தான் நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து இந்த மாதிரி பிராக்டிசஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ரைட்? சூப்பர் பிரெயின் யோகாவும் அதை தான் சொல்லுது. நம்ம இதை எளிதா ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு. ஆனா ஃபாரின்லயுமே காசுக்கிறாங்க. ரைட்? இது வந்து சொல்லி கொடுத்து நிறைய டாலர்ஸ் வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறாங்க. இது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல எடுத்த போட்டோகிராஃப்ஸ் பாருங்க. அவங்க சொல்லி கொடுத்து அதை காசு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்முடைய பாரம்பரிய கல்வி திட்டம் வந்து இதை தன்னோட சேர்த்து எடுத்து கொண்டு போயிருக்கு. ரைட்? ரொம்ப அருமையான விஷயம். சூப்பர் பிரெயின் யோகாவும் பண்ணுங்க. எப்ப சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா, காலையில வெறும் வயிற்றுல நீங்க ஏதாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க் அவுட்டோட சேர்த்து அதையும் சேர்த்து முதல்ல எது பண்றது பின்னாடி எது பண்றது அப்படின்னா, காலையில பிராணாயாமா மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா சாயந்தரம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. அது மாதிரி பிரிச்சுக்கோங்க, ரெண்டையும் சேர்த்து பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ஒன்று வந்து ஸ்டிஃபன் பண்றது, இன்னொன்னு சாஃபன் பண்றது, ரெண்டும் ஆப்போசிட் வேலை. அதனால ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா அது சாயந்தரம், பிராணாயாமா மாதிரி யோகா ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அது காலையில. உடல் பயிற்சியில உடம்பை
உருவாக்குவதற்காக, கட்டமைப்பதற்காக பண்ணக்கூடிய எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் ஒரு நேரம், யோகா மாதிரி எக்ஸசைசஸ் ஒரு நேரம் பண்ணுங்க. அடுத்தது நடை. நீங்க ரிலாக்ஸா இது பண்ணலாம். பண்ணும்போது நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குன்னு சொல்லி, இதுவும் நம்ம பாரம்பரியமான ஒண்ணுதான். இப்ப நிறைய பாப்புலர் ஆகிட்டு வருது. ரைட்டா? நல்ல வெட்ட வெளியில மொட்டைக்கார இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மாடியில போய் இருந்துக்கோங்க. 8 பெருசா போட்டுக்கோங்க. ஒரு 10 அடிக்கு வர்ற மாதிரி போட்டுட்டு அதை நீங்க செய்ய ஆரம்பிங்க. முதல்ல 10ல இருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் செய்ய ஆரம்பிங்க. அதுக்கப்புறம் 1 hour வரைக்கும், ½ hour ஒரு டைரக்ஷன்ல, அதாவது இப்படி போயிட்டு இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து டைரக்ஷனை மாத்தி வேற மாதிரி அப்படியே பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ரைட்டுங்களா? 8 நடையில 2 டைரக்ஷன்லயும் பண்ணுங்க. பண்ணீங்கன்னா அந்த பண்ணக்கூடிய நேரத்துல உடம்புல இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாமே வாயுவாக மேலும் கீழும் வெளியேறும். அது மாதிரி சளி எச்சாக வெளியில வரும். ரைட்? இது மாதிரி வேண்டாத விஷயங்கள் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா உடம்பை விட்டு வெளியில போயிடும். ரைட்? நம்ம உடம்பு லேசாயிரும். அதனால நீங்க 10ல இருந்து 15 நிமிஷம் ஆரம்பிங்க முதல்ல. அப்புறம் 1 மணி நேரத்துக்கு கொண்டு போங்க. அப்படி போனீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா உங்க பாடி நல்ல நிலை வரும். எங்க நேச்சுரோபதி டாக்டர் சுகுமார் சொல்லுவார், கழிவுகளின் நீக்கம் ஆரோக்கியம், கழிவுகளின் தேக்கம் நோய் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவருடைய பயிற்சி எல்லாத்துலயுமே. அதுதான் உண்மை. ரைட்? கழிவுகள் வந்து முழுமையாக நீக்கப்பட்டால் நம்ம உடம்பு நல்ல ஆரோக்கியத்தோட இருக்கும். ரைட்டா? சோ அந்த கழிவுகளை முழுமையாக வெளியேற்றுவதற்காகத்தான் நம்ம இந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் பண்றோம். அதுல இந்த 8 நடை பயிற்சியில வந்து அது ஒரு பெரிய அமிர்த சஞ்சீவினி மாதிரி. கழிவுகளை நீக்கி நம்ம உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் கொடுக்கும். சர்க்கரை நோய்க்கு தீரும் சொல்லி சித்த வைத்தியத்துல இதை சஜஸ்ட் பண்றாங்க. அது மாதிரி தலைவலி, கண் பார்வை, சீக்கேட், புத்திரன் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் அப்படின்றாங்க. குடலிறக்க நோய் குணமாகும். ரத்த அழுத்தம், பிளட் பிரஷர் குறையும். ரைட்? காற்று உள்ள நல்லா போயிட்டு வரதுனால ஒரு மூச்சு பயிற்சி பண்ண மாதிரி இருக்கும். ரைட்டா? அதனால டெய்லி நம்ம செய்யலாம். 1/2 மணி நேரம், 40 நிமிஷம் பண்ணலாம். மூட்டு வலி எல்லாம் ஓடியே போயிடும். அது மாதிரி இன்னும் நிறைய பலன்கள் வந்து சொல்றாங்க. கால் உள்ளங்கால் பகுதி வந்து அழுத்தம் படுவதனால அக்கு பிரஷர் மாதிரி அதற்கு உண்டான பலன்கள் என்னவோ அதெல்லாம் கிடைக்கும். மன அழுத்தம் குறையும். சுத்தமான காற்றுல போய் நிக்கிறதுனால உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெப்ப கழிவுகளை வந்து காற்றி கழுவி, அதனால காற்றுல நிற்பதற்கு கொஞ்சம் நல்ல வாய்ப்பு. கண்களுக்கும் நல்ல பயிற்சின்னு சொல்றாங்க. இது நல்லது அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பா செஞ்சிருவாங்க. அதனால நம்மளும் அதை செஞ்சிருவோம். ரைட்? இது உட்கார்ந்த நிலையில ரிலாக்ஸ் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி கிரவுண்ட்ல நீங்க ஓடிட்டு வந்து உட்கார்ந்த பொசிஷனை பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி உட்கார்ந்துருப்பாங்க. அப்போ நல்ல ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும். வீட்டுல நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது இது மாதிரி நல்லா கம்ப்ளீட்டா படுத்துக்கலாம். இந்த கீழே உள்ள படத்துல நம்ம இந்திய சகோதரி ஒரு பெண் வந்து படுத்திருப்பாங்க, அது மாதிரி படுத்துக்கலாம். ரைட்டா? நல்ல பெரிய பாயை விரிச்சு அதுல கையை வந்து இப்படி விரிந்த நிலையில படுத்துக்கிறது. கால்கள் நல்ல அகன்ற நிலையில இருக்கிற மாதிரி, தலைப்பகுதி ஒரு பக்கம் இருக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு மனசுல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, உள்ளங்கால்ல இருந்து உச்சம் தலை வரைக்கும் ஒவ்வொரு பகுதியவா சொல்லிக்கிட்டே வந்து நல்ல ஓய்வை பெறுகிறது. நல்ல ஓய்வு. இன்னைக்கு வந்து டைம் இல்லை. இந்த சாந்தி ஆசனாவே 1 மணி நேரம் ஃபுல்லா எடுப்பாங்க. பிரமாதமா கிளாஸ். முழுமையான ஓய்வை பெறுகிறது அப்படின்னு ஒவ்வொன்னா சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க. உச்சந்தலை வரைக்கும் சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் உச்சந்தலைக்கு வந்தோடனே ஃபுல் பாடியும் வந்து ஓய்வுல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எனர்ஜைஸ் பண்ணுவாங்க. எனர்ஜைஸ் பண்றது என்ன பண்றது அப்படின்னா, பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் எல்லாமே உங்க தலைக்கு மேல் பகுதியில இருக்கு. உச்சந்தலை நெற்றிக்கு வருது, கண்ணுக்கு வருது, காதுக்கு வருது, வாய்க்கு வருது, கழுத்துக்கு வருது. அப்படியே ஒவ்வொன்னா சொல்லிக்கிட்டே வந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் எனர்ஜைஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. பிரபஞ்ச ஆற்றலை வந்து உள்ள இறக்கிறது. இது மாதிரி ரிலாக்ஸ் பண்ணி அதை ஏத்திக்கும் போது அன்றைய நாள் முழுவதுக்குமாக நல்ல பவரோட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது நம்ம நிறைவாக பண்ணக்கூடிய சாந்தி ஆசனம், சவாசனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்றைய வகுப்பு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனை கொடுத்துருக்கும், ஒரு ஆசையை தூண்டியிருக்கும், நல்ல ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருந்திருக்கும். The light within me honors the light within you. என்னுடைய ஆன்மா உங்களுடைய ஆன்மாவை மதிக்கிறது. ரைட்டா? உங்களுக்குள்ள ஒரு முடிஞ்சா ஒரு சின்ன ஒளியை இன்னைக்கு நான் ஏற்றி இருக்கிறதாக நான் கருதுறேன். ரைட்? அந்த ஒளி ஏற்றப்பட்டதானால் கண்டிப்பாக அந்த ஒளியை பேரொளியாக மாற்றுவதற்கு நீங்க முயற்சி செய்யுங்க. நிறைய பேருக்கு உங்களுடைய விளக்கு, நிறைய விளக்குகளை ஏற்றி வைக்கட்டும். உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவை ஏற்றி வைக்கட்டும். நல்ல பலனை இது கொடுக்கட்டும் உங்களுக்கும் உங்களுடைய சுற்றத்திற்கும். சரிங்களா? ஓகே, திஸ் இஸ் த டைம் ஃபார் கொஸ்டின்ஸ். ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கண்டிப்பா நீங்க கேட்கலாம். இதெல்லாம் நீங்க செய்யும்போது யூ ஆர் கிரேட், யூ கேன். உங்களால எல்லாமே செய்ய முடியும். கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு
மனிதராக உருவாவீங்க. அதுல எந்த விதமான சந்தேகம் கிடையாது. ஸோ வாய்ப்பிற்கு நன்றி. என்னுடைய திருராமநாதன் என்னுடைய கல்லூரியில ஜூனியர், மிகச்சிறந்த மாணவர், மிக திறமையானவர், டெடிகேட்டட் ஒரு பர்சன், எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி செயல்படக்கூடியவர், பாசிட்டிவான ஆள். அவருடைய முயற்சியால இன்னைக்கு நம்ம இந்த வகுப்பு இன்னைக்கு நடந்திருக்கு. நம்ம முழுமையாக நன்றி சொல்றோம். ரைட். தேங்க்ஸ் அலாட் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் திருராமநாதன். நல்ல படிப்பு, நல்ல அறிவோட நிறைய மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டி கொண்டு இருக்கிறார். அவங்க கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய மாணவர்கள், NSS மாணவர்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஸோ அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். அதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியை முழுமையாக நடத்துவதற்கு திட்டமிட்டிருந்த நம்முடைய NSS RIT ராம்கோ இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ராஜபாளையத்தினுடைய மாணவர்கள், அதே மாதிரி ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பிரசிடென்ட் பாலாஜி, ஸ்ரீ மௌலிதரன், அப்புறம் 2 கிருஷ்ணகுமார் இருக்காங்க. ராம்கோல ஒரு கிருஷ்ணகுமார், அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு கிருஷ்ணகுமார், அப்புறம் என்னுடைய மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அப்புறம் என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க, சகோதரர்கள் சகோதரிகள் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. இன்னைக்கு கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இது பலனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம். ரைட். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். வணக்கம் சார். நிறைய பேர். எஸ் சார், ப்ளீஸ் சார். நவீன் சரவணன் சார், சொல்லுங்க சார். மதிய வணக்கம் சார். மதிய வணக்கம், சொல்லுங்க சார். கேக்குதாங்க? ஹலோ, கேக்குது, நல்லா கேக்குது, சொல்லுங்க சார். கேக்குது சார், சொல்லுங்க சார். அந்த யோகாவுக்கு பதிலா அந்த தோப்பு கரணம் போட்டாவே, டெய்லியும் போட்டாவே பலன் நல்லா கிடைக்கும்ன்றாங்க. அது உண்மையா? தோப்பு கர்ணம் போடும்போது தோப்பு கர்ணம் போடுவதற்கான பலன் கிடைக்கும். என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர், நண்பர் அப்படின்னா ரிட்டையர்ட் ஃப்ரம் PWD, அந்த சார் சொல்லுவாங்க தோப்பு கர்ணம் பத்தி. தோப்பு கர்ணம் போட்டு பிராக்டிஸ்ல நம்ம இருக்கோம், 27 தோப்பு கர்ணம் ஒரு நாளைக்கு போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம கையை ஊனாம எந்திரிக்கலாம்னு சொல்லி, அவருக்கு வந்து ரிட்டையர்ட் பர்சன், 65 வயசு இருக்கும், அழகா தரையில உட்காந்துட்டு கையை ஊனாம எந்திரிப்பார். அதற்குண்டான பலன்கள் கிடைக்கும். கையை ஊனாம எந்திரிக்கிறது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கிடைக்கும். பட் நீங்க மூச்சு பயிற்சி, மற்ற யோகா பயிற்சி எல்லாம் பண்ணும்போது அதற்கும் உண்டான பயிற்சிகள் கிடைக்கும். ஏன்னா நம்ம நோக்கமே வந்து நோயற்ற வாழ்வு. இப்போ நோயற்ற வாழ்வு வரும்போது இதெல்லாம் சேர்த்து செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு முழுமையான பலன் கிடைக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு நுரையீரலை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹார்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது, மற்ற வியாதிகளை விரட்டுது இல்லையா? பண்ணலாம், நல்லதுதான். எதுவுமே முடியல, இது மட்டும்தான் முடியுது அப்படின்றப்போ நீங்க தோப்பு கரணம் மட்டும் போட்டுக்கோங்க. எக்ஸ்கியூஸ் 1 or 2 டேஸ்க்கு அதை வச்சுக்கோங்க. பட் மூச்சு பயிற்சி கண்டிப்பாக இன்னைக்கு சொன்ன தண்ணி குடிக்கிறதா இருக்கட்டும் அல்லது ஆயில் புல்லிங், இது எல்லாமே சேர்த்து செய்யுங்க. 100% உங்களுக்கு வந்து நல்ல பலன் கிடைக்கும். டாக்டர்கிட்ட போகவே வேண்டிய அவசியம் வராது. உங்களுக்கு பண்ணுங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிங்க. முதல்ல தோப்பு கரணம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அருமை. எஸ் சார். இன்னொன்று வந்து இந்த கூலிங் வாட்டர்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, மண்பானை சாப்பிடலாமா? மண்பானை தண்ணி குடிக்கலாமா? கூலிங் வாட்டர் குடிக்க கூடாது. அது உங்களுக்கு மண்பானை வந்து, ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா டெம்பரேச்சர் லெவல் இருக்கு பாத்தீங்களா? ஃப்ரிட்ஜ்ல வந்து எடுத்த தண்ணிக்கும் மண்பானையில் இருக்கக்கூடிய தண்ணிக்கும் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். மண்பானை தண்ணி நீங்க குடிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே ஒரு பரவசமா இருக்கும். உள்ள இறங்கும் போதும் சரி, கூலா இருந்துட்டு உங்க பாடியே ஜம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதே இது நீங்க கடகடன்னு ஐஸ் வாட்டர் குடிக்க முடியுமா? சான்ஸே இல்லை இல்லையா? அதான் நம்ம சிஸ்டமே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுது. கண்டிப்பா கண்டிப்பா அந்த பக்கமே போக கூடாது. சரி, மண்பானை கூலிங்கா இருக்கிற போது குடிக்கிறது எதுவும் எந்த ப்ராப்ளம் வராது? வராது சார், வராது சார். ஓ, ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் குடிச்சாதான் அங்க ப்ராப்ளம். அது உங்களால கண்டினியூஸா குடிக்க முடியல. சரி, ஓகே. கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. தேங்க் யூ சார். ஓகே, தேங்க்ஸ். சார் வணக்கம். வணக்கம் சார், ஸ்ரீனிவாசன் சார், டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் சார், சொல்லுங்க சார். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் சார். ஓகே சார். எனக்கு ஒரு மணி நேரமா வந்து நாங்க முன்னாடி சார் சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க. பணிபுரியும் போது யோக கலையில அவருக்குமே நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. சாரோட சேர்ந்து நிறைய வகுப்புகள் நடத்தியிருக்கோம். சாரனுடைய முன்னெடுப்புல யோக கலையை வளர்க்கக்கூடியவர்கள டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களும்
மிக முக்கியமானவர். சொல்லுங்க சார், இப்போ உங்களுடைய sharing எனக்கு சொல்லுங்க சார் ஒரு 1 மணி நேரமா நான் மலரும் நினைவுகளுக்கு போயிட்டேன். கிட்டத்தட்ட நல்லது பேராசிரியர் நல்லது சார், சந்தோஷம் சார். மணி அவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெய்லி நாங்க சேர்ந்து பணிபுரிந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் அவர் வாயை திறந்தாலும் யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் தான் வரும். அதுவும் நாங்க காலேஜை முடிச்சுட்டு அப்படியே நடந்து பேசிட்டு அப்படியே வரும்போது அவர் ரூமுக்கு போற வரைக்கும் அவ்வளவு செய்திகளை சொல்லிட்டு வருவாரு. நடுவுல கொஞ்சம் பிரேக் ஆயிடுச்சு, அவர் வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டாரு. இப்ப அந்த குறைய போக்கிட்டீங்க சார். ஒரு மணி நேரமா எனக்கு வந்து அந்த பழைய நினைவுகள் தான் ஞாபகம் வந்தது. வாழ்த்துக்கள் சார், மிக அருமையா பண்ணீங்க. மகிழ்ச்சி சார், மகிழ்ச்சி சார், மகிழ்ச்சி சார். வேற யாராவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். ஹலோ தம்பி. ஓவர் டு எம்சி அண்ட் Hello. பிரசிடென்ட். ஹலோ எஸ் எஸ் தம்பி. அக்கா சொல்லுங்க. சொல்லுங்கக்கா. ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு வளர்மதிக்கா தம்பி. சொல்லுங்கக்கா. ரொம்ப அருமையா இருந்தது உங்க செஷன். பட் தேங்க்ஸ்க்கா. என்னன்னா கொஞ்சம் நம்ம ஏஜ் வந்து அபோவ் தேங்க்ஸ்க்கா. 50 இப்போ ஒரு பிரேக் மாதிரி இருக்கு 1 இயரா. சரிக்கா. சரி, நான் நெக்ஸ்ட் அதாவது ஜூலைல இருந்து ஸ்டார்ட் சரிக்கா. பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். பட் 21 நாள் கொஞ்சம் எல்லாமே கொஞ்சம் பெயின் இருக்கும் இல்லைங்களா தம்பி? கொஞ்சம் அந்த ஆசனம்லாம் நம்ம விட்டுட்டேன். ஒரு வாரம் பெயின் இருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த பிளெக்சிபிலிட்டி இல்லாம இருக்கு கொஞ்சம் 1 இயரா. சோ ஒரு வாரம் நம்ம பெயின் இருக்கும் இல்லைங்களா? கொஞ்சம் அந்த மூச்சு இது பயிற்சி செய்யும்போது நான் சொல்றது மூச்சு பயிற்சி மூச்சு செய்யும் பயிற்சி போது அந்த மூச்சு காற்று வந்து நம்ம ஆசனம் சொல்றீங்களா? ஆசனம். ஆமா, நம்ம மூச்சு பயிற்சி சேர்த்து செய்யும் போது ம். பாடிக்கு தேவையான பிளெக்சிபிலிட்டியை தானாவே கொடுத்துரும். இப்ப நம்ம சகோதரர் நவீன் சரவணன் வந்து கேள்வி கேட்டாங்க, நம்ம தோப்புக்கரணம் போடாமா சார் அப்படின்னு சொல்லி. நம்ம ஒரு 25-30 வயசுக்கு அப்புறம் இருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து போடும்போது கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் டே வலிக்கத்தான் செய்யும். அந்த வலியை போக்குவதற்கு மூச்சு பயிற்சி நல்ல பலனுள்ளதாக இருக்கும். 2வது, நீங்க வந்து ரெகுலரா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவங்க, அதனால ஈஸியா வந்துடும். அதனால நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. வளர்மதி குமரேசன் அப்படின்றவங்க இங்க திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய சக்தி ரோட்டரி சங்கத்தினுடைய தலைவி. இந்த வருஷம் முழுவதும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி 365 ப்ராஜெக்ட் நிறைய பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதனை பெண்மணி. இங்க உள்ள ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகம் அவங்களுக்கு அந்த விருதும் கூடிய விரைவில் வழங்குவதற்கு இருக்காங்க. யோக கலையிலும் வல்லுநர் அவங்க. நன்றி. நன்றி தம்பி, நன்றி. கண்டிப்பா பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் தம்பி. நல்லதுக்கா, நல்லதுக்கா, நல்லா செய்யுங்கக்கா. ஹலோ கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். ஹலோ சார். சார், குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். எஸ் சார், கேளுங்க சார். ரெங்க சுப்பிரமணியன். எஸ் சார், ஃப்ரம் ஆர்ஐடி. எஸ் சார், வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். உங்க செஷன் நல்லா இருந்தது சார், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது சார். வணக்கம் சார். இப்போ இந்த ஆயில் புல்லிங் வந்து மகிழ்ச்சி சார். பிரஷ் பண்ண பின்னாடி பண்ணணுமா சார், முன்னாடி பண்ணணுமா சார்? விச் இஸ் பெஸ்ட்? முன்னாடியே சார். முன்னாடியே பண்ணணும். ஓகே சார், ஓகே. அதே மாதிரி நைட்டும் அதேதான். நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஆமா சார், ஆமா சார். ஓகே சார், ஓகே சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஓகே சார், ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். சார் வணக்கம் சார். ஹலோ, வணக்கம் மேடம். நான் வந்து வணக்கம், கேக்குது மேடம், சொல்லுங்க மேடம். இப்ப வந்து அதிகமா வந்து எல்லாருக்கும் நிறைய கிட்னிலையும் கால் பிளாடர்லயும் பித்தப்பையிலையும் வந்து நிறைய ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுறது இப்ப ரீசெண்டா நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு. சரிங்க மேடம். அதுக்கு வந்து ஸ்பெசிபிக்கா எதுவும் ஆசனாஸ் இருக்கா, இல்ல இந்த மூச்சு பயிற்சி செய்யறதுலயே வந்து குறிப்பா ஒரு நீங்க ஒரு குறிப்பா ஒரு வியாதி சொல்லி கேக்குறீங்க. நான் வந்து பிசிக்ஸ் டாக்டர், ரைட்டுங்களா? இது நேச்சுரோபதி டாக்டர்ஸ், நம்ம யோகாவுக்குன்னே டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட நீங்க கேளுங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பலன் இருக்கும். உங்களுடைய மன்னார்குடி பகுதியிலேயே இயற்கை மருத்துவர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த கல் பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த மூலிகைகள், சில பொடிகள்லாம் கொடுப்பாங்க. அந்த பொடிகள்லாம் சாப்பிடும்போது
சேர்த்து அதோட சேர்த்து இந்த மூச்சு பயிற்சி இந்த மாதிரி நல்ல பழக்கங்கள்லாம் வச்சிருக்கும் போது அப்படியே இந்த நல்ல பழக்கத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் என்ன கல்வி கைப்பற்றுறது இல்லைங்களா? கம்ப்ளீட்டா நம்ம பாடி சிஸ்டமே வந்து வேண்டாத விஷயங்கள் டாக்ஸின்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, ஆயில் புல்லிங், வாட்டர் தெரபின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். அது மாதிரி வருவதற்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது முதல்ல. ரெண்டாவது ஏதோ வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கிளியர் பண்ணுங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நமக்கே அந்த உண்மை புரியும். ஹெவி சால்ட் படிகிறது தான் அதுக்கு காரணம் இல்லைங்களா? அந்த சால்ட் எல்லாம் கழுவி 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமா டைல்யூட் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா உடம்ப விட்டு வெளியேற்றிடும். ரைட்? அப்போ வெளியேற்றிடுறதுங்கிறப்போ வியாதி நமக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. இட்டுநட போடலாம், மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க முறையா செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகளே இல்லை. இருந்தாலும் நீங்க ஒரு நல்ல இயற்கை மருத்துவர், அதற்குன்னு படிச்சிருப்பாங்க, பேச்சுலர் ஆஃப் நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகிக் சயின்ஸ். அந்த மருத்துவர்கள்ட்ட கேட்டீங்கன்னா வந்து இந்த நோயையும் விரட்டிட்டு வராம இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வழி சொல்லுவாங்க. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. எஃப்சி கேள்விகள் இல்லைன்னா நம்ம நிறைவு பகுதிக்கு போயிடலாம்ப்பா. எஸ் பரத். I hope there is no other questions left. And wow, that was once again a quality time we have spent it with you, sir. Beautiful lecture, sir. And I bet that has put some beautiful knowledge into the brains of those who have attended today. And we did have a quality time with you, sir. Now I call upon Mr. Krishna Kumar of Mechanical Engineering, RIT, to deliver vote of thanks. Gratitude is one of the least articulate of the emotion, especially when it is deep. Good afternoon to everyone. So we have reached the end of this beautiful session. Today I shall take the opportunity to put my gratitude into words. First of all, I would like to thank Almighty God for making wonderful today's webinar a great success on behalf of Ramco Institute of Technology National Service Scheme and Anna University Rotary Club of Tiruchirappalli Fort jointly organizing this webinar very successfully. I would like to extend my heartiest thanks to our Honorable Chief Guest, Dr. Mani Pragaspati sir, for his presence in this function. Thank you, sir, for enlightening us with your inspiration and motivational words. You are an exemplary person and we have learned a lot from you. Wholeheartedly, I must thank our Principal, Dr. L. Ganesan sir, and Vice Principal, Dr. Rajakaranagan sir, and ECA Coordinator, Dr. Basarakudi ma'am, and Faculty Coordinator, Dr. Thiru Ramanagan sir, for your wonderful support and guidance for organizing this event. Thank you, Rotarian Bharat Balaji, for giving a wonderful welcome address, and Rotarian Krishna Kumar for giving us chief guest introduction. And moderator of this session, Mr. Bharat Ariti, painted a session sanctorum with short poems for assisting and encouraging all of us. We have been fortunate enough to get the support of HODs, faculties, technical staffs, and non-technical staff, student volunteers, and active participants for making this function successfully. I thank all participants for presence this afternoon. Heartfelt congratulations to all for your hard work, which has made this function a memorable one for all of us. Thank you, RIT technical team, for working closely to make this function with success. Thank you all. Have a good day. Thank you, brother. I'm really delighted to have attended this event. I promise we will all again meet again in another session sooner, and we will have a great time as we did today. Thank you, and I conclude the session. Thank you.